ہماری شادیوں پر ہمیں تعجب ہو رہا ہے کہ ایک سنت مبارک رشتہ اور اس میں ڈی جے گانے اور اس طریقے کی خرافاتیں ملا کر تم نے سنت کو بھی کس حد تک معیوب کر دیا اور گندا بنا دیا ہے. پھر یہ سنت کہاں رہی ہے؟ اب تو تاج سوچو، جب یہ سنت نہیں رہی ہے تو اب نکاح کر کے جو لے گئے ہو وہ شوہر اپنی بیوی کو لے کے جا رہا ہے، اس سے ہم بستری کر رہا ہے، وہ نکاح جائز بھی مانا جائے گا یا ناجائز مانا جائے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کو مل رہا ہو اپنی بیوی کو سنت سمجھ کر اور نکاح اس کا ہوا ہی نہیں ہے اس غلاظت اور گندگی کی وجہ سے، اور یہ اس کا عمل کہیں زناکاری میں نہ لکھا جا رہا ہو، جو بچے پیدا ہو کہیں وہ ناجائز بچے نہ کہلائیں. سے بھی زیادہ رسول سے محبت، وعشیرتکم، اور اپنے خاندان سے بھی زیادہ رسول سے محبت. خاندان، کس کو اپنے خاندان سے محبت نہیں ہوتی ہے؟ کس کو؟ لیکن رسول کی محبت اور خاندان کی محبت ٹکرا جائے تو خاندان کی محبت کو قربان کر دو، رسول کی محبت کو قربان نہ کرو. خاندان والوں کی محبت ٹھکرا دو، رسول کی محبت مت ٹھکراؤ. ہم نے سب کے گھر شادیوں میں کھانا کھایا، اپنی بیٹی کے گھر کھانا اب شادی میں ہم نہیں کھلائیں گے تو گاؤں والے کیا کہیں گے؟ خاندان والے کیا کہیں گے؟ رشتہ دار کیا کہیں گے؟ یہ آپ کے ہاں جب شادیاں ہوتی ہیں، ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، جو لڑکی جس کی ہوتی ہے بیٹی تو کھانا وہ بھی کھلاتا ہے نا محلے والوں کو، گاؤں والوں کو؟ یہ نہیں کھلائیں گے تو گاؤں والے کہیں گے لو سب کا کھا لیا، کھلانے کا نمبر آیا تو. جبکہ بیٹی والوں کو اللہ کے رسول نے کوئی وزن ڈالا ہی نہیں ہے، نہ یہ حکم ہے کہ اتنے لوگوں کو لے کر آؤ لڑکی کے گھر، بیٹی کے گھر. کتنے باراتی چلتے ہیں آپ کے یہاں؟ 150 200. ہاں وہ تو اپنی اپنی حیثیت ہے، اپنی حیثیت کے مطابق، بس ہم سمجھ گئے 150 200 250 300 چلتے ہیں. جانتے ہو یہ کون ہے؟ نہیں بتاؤں گا، پرانی تقریروں میں سن لیجئے گا، یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں. کہا کس نے ہے؟ معاف کیجیے گا. اور ایک بات وہ تو ہر جگہ چلتا ہے. تو میرے بھائیوں سن رہے نا، آپ کے یہاں پھر بھی کم ہیں 150 200 250. ہمارے علاقے میں آ جائیے، یو پی میں شہروں میں، تو کہتے ہیں کہ 400 میں بھی بن نہیں رہی بات، 500 لے کے آؤں. 500 400 500 یہی حال ادھر بھی ہے. اور آپ لوگوں کا تو یہاں چلو سسٹم پھر بھی، ہم لوگوں کے یہاں تو بفے سسٹم چلتا ہے، کھڑے ہو کر کھانے کا. ادھر تو نہیں ہے نا؟ ہاں اللہ یہ باقی رہے، آپ کے یہاں صحیح ہے. ہم لوگوں کے یہاں بفے سسٹم، اس کو لوگوں نے بگاڑ کر بنا دیا بفر سسٹم. بفے سسٹم چلتا ہے. لڑکی والے کی یہاں باراتی گئے، سب کھانا رکھا ہوا ہے، یا چکن ہے یا مٹن ہے یا شاہی کباب ہے یا پنیر ہے، مٹر پنیر ہے یا یہ ہے. پلیٹ اپنے ہاتھ سے لی، اپنے ہاتھ سے نکال کے کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں. یہ آئٹم ختم تو یہاں آئے اپنے ہاتھ سے نکال کے کھا رہے ہیں کھڑے ہو کر. وہاں کرسیاں نہیں ہوتی ہیں. کچھ حاجی نمازی نیک بیچارے وہ آتے ہیں، ان کو شرم لگتی ہے، کھڑے ہو کے کھائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، حاجی ہو کے کھڑے ہو کے. تو وہ کرسی لاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، کھڑے ہو کے نکالتا ہے اور بیٹھ کے کھاتا ہے، وہ بھی شرم کی وجہ سے کہ لوگ یہ نہ کہیں. چلا گیا، شرم نہیں آئی، کھڑے ہو کے کھانے میں شرم آ رہی ہے، وہ کھاتا ہے. اس سسٹم کا نام میں نے کئی مرتبہ کہا ہے ہونا چاہیے کتا سسٹم، گدھا سسٹم. اس کا نام رکھا ہے بفے سسٹم، کھڑے ہو کے کھانے کا رواج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو لڑکے والوں سے کہا ہے کہ اتنے لوگ لے کر جاؤ، اور لڑکی والوں سے بھی نہیں کہا کہ تم اب سب کی عزت کرو، کھلاؤ پلاؤ.
लड़की वाले अगर कुछ ना खिलाएं, लड़की का बाप अगर उनको कुछ ना खिलाए, तब भी कोई गुनाह नहीं है। मैं तो कहता हूं, वो कहते हैं लड़के वाले 400 लाएंगे, हाँ ठीक है लाओ। वो कहेंगे 500, हाँ ठीक है लाओ। और जब आ जाएं लड़की वालों के घर, तो आप सिर्फ उनको एक एक गिलास पानी पिलाइए, वो भी मिनरल नहीं, हैंड पाइप का, कुएं का। एक एक गिलास पानी पिलाइए और मौलाना साहब से कहिए निकाह पढ़ाइए और ले जाइए। खिलाते क्यों आप? क्यों चिकन और मटन और बिरयानी और ये सारी चीजों का आप इंतजाम करते हैं? शरीयत ने आपको हुक्म दिया है क्या? क्या अल्लाह के रसूल ने कहा कि लड़की का बाप या लड़की वाले उनको खिलाएं? कोई जरूरत नहीं है। वो कहे 1000, हाँ ठीक है लाओ, एक एक गिलास पानी पिलाओ, निकाह करो, भेज दो लड़की को, जाओ। कोई जरूरत नहीं है खिलाने की। आपने इनको खिलाया, कर्जा ले लेके इनका पेट में ठूस दिया, भर दिया, और फिर आप कहते हैं कि हमारे ऊपर मुसीबत। अभी कान में हमारे कही जाए, यहां मौलाना साहब डीजे चलते हैं, गाने बजते हैं शादियों में। ये कहां नहीं है, कहां नहीं है? आपके यहां अभी कोई लड़का किस, अरे भाई कितने मरतबा डिस्टर्ब करेंगे आप? से लेकर डांसर मंगा, आदि आप ही बोल दीजिए क्या क्या कमी है भाई, आप बोलिए। हर मौलाना को डिस्टर्ब किया जा रहा है यहां पर, लड़की वाले को। अरे हम बोल रहे हैं, अब 1.5-2 घंटे की तकरीब में सारी बातें तो नहीं बोली जा सकती हैं। अभी एक साहब कह रहे थे जहेज के ऊपर बोलिए, अब बताओ यहाँ पर वो भी है और चल ही रहा है हर जगह जहेज का मामला, तो कितनी चीजों पर बोला जाएगा? तो ठीक है, अब जितनी चीजें जहन में रहेंगी वो बताई जाएंगी, बीच में मत टोकिए आप। तो मेरे भाइयों, अब डीजे चल रहे हैं और गाने बज रहे हैं, तो ये भी हर जगह चलने लगा है। लेकिन गाना गाना और गाना सुनना, ये दोनों जानते हो कितना आम, शादियों में तो छोड़िए, शादी तो बहुत बड़ी चीज है। अय्यम तसलिया का लफ्ज हदीस के अंदर आता है, जिसने गाना गाया और जिसने गाना सुना, इससे बेहतर है कि आदमी अपनी लेटरीन खुद खा जाए। आदमी गंदगी को देखना भी गवारा नहीं करता, और अगर लेटरीन कर ली तो अपने हाथ से छूना भी गवारा नहीं करता। अल्लाह के नबी ने फरमाया यम तसलिया, अपनी लेटरीन करे, अपने हाथ से उठाकर खा जाए, ये ज्यादा बेहतर है इससे कि गाना गाए या गाना सुने। गौर करो मेरे भाइयों, अंदाजा लगाओ, ये यूट्यूब पे गाने सुनते हो ना, ये मोबाइल ये सुनने वालों के लिए है। और शादी जैसी सुन्नत जहां हो, निकाह जैसा मुबारक रिश्ता जहां हो, ये एक गिलास पानी, एक गिलास ये भी बाल्टी है, मान लीजिए एक बाल्टी पानी है, उसमें पेशाब का एक कतरा चला जाए, आपके आंखों के सामने पेशाब की एक बूंद उसमें चली जाए, तो उस बाल्टी का पानी आप पियोगे? कोई मुझे बताए। ये पूरी बाल्टी पानी भरी हुई है, पाक है, पानी साफ है, लेकिन आपकी आंखों के सामने कोई बच्चा पेशाब कर रहा है और एक बूंद उस पेशाब की उस पानी में चली जाए जो नापाक है, तो क्या आप उस पानी को पियोगे? नहीं। उस एक बूंद की वजह से आप पूरी बाल्टी का पानी फेंक देंगे, पूरे ड्रम का पानी फेंक देंगे, क्योंकि उस एक गंदगी ने पूरे पाक पानी पर अपना असर डाल दिया है। तुम्हारी शादियों पर हमें ताज्जुब हो रहा है कि एक सुन्नत मुबारक रिश्ता और उसमें डीजे, गाने और इस तरीके की खुराफातें मिलाकर तुमने सुन्नत को भी किस हद तक मायूब कर दिया और गंदा बना दिया है। फिर ये सुन्नत कहां रही है? अब तो ताज सोचो, जब ये सुन्नत नहीं रही है तो अब निकाह करके जो ले गए हो, वो शौहर अपनी बीवी को लेके जा रहा है, उससे हम बिस्तरी कर रहा है, वो निकाह जायज भी माना जाएगा या नाजायज माना जाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि रात को मिल रहा हो अपनी बीवी को सुन्नत समझकर और निकाह उसका हुआ ही नहीं है, इस गलाजत और गंदगी की वजह से, और ये उसका अमल कहीं जिनाकारी में ना लिखा जा रहा हो, जो बच्चे पैदा हो कहीं वो नाजायज बच्चे ना कहलाएं। आप सोचिए, एक कतरा पानी और एक बूंद पानी जब पूरी बाल्टी को नापाक कर देते हैं, पाक पानी को, तो शादियों में अपनी तरफ से होने वाले डीजे और अपनी तरफ से होने वाली खुराफातें उस निकाह को निकाह कहां रहने देती हैं? मनमानी तरीके से आपने फिर शादी की है। हर आदमी सोचे, और फिर उसमें वीडियोग्राफी भी, दूल्हा की और दुल्हन की भी, और फिर साथ में कुत्तों की नजर हड्डी पर होती है, मालूम है ना? कुत्ता की नजर हड्डी पर होती है, ऐसे ही लड़के की नजर लड़की के माल पर होती है। शादी से पहले पल्सर चाहिए, तेरे बाप का हुक्म, कटोरा लेके भीख मांग लेना। तुझसे तो अच्छा वो भिखारी है
जो लंगड़ा और लूला और अपाहिज, और आकर कहता है कि अल्लाह के नाम पर दे दो, 10-20-100 रुपए देने में उसको अच्छा लगता है, क्योंकि लंगड़ा है बेचारा, कमाने के लायक नहीं, अंधा है बेचारा, कमाने के लायक नहीं, अल्लाह के नाम पे मांग रहा, दे दो। ये कितना बड़ा बेगैरत है, अपने बेटे के नाम पे मांग रहा है। मेरे बेटे की शादी हो रही है, अपाचे दे दो, पल्सर दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, 3 लाख रुपए का चेक दे दो। भाई दुकान पे बैठेगा लड़का और लड़की वाले अच्छे रिश्ते के चक्कर में 5 लाख भी दे देते हैं, गाड़ी भी दे देते हैं। मेरे भाइयों, इसको जर्जीस कहता है इंटरनेशनल भिखारी, मांगने वाले को इंटरनेशनल भिखारी। मेरी नजर में वो बेहतर है मेरे भाइयों जो लंगड़ा लूला है, अल्लाह के नाम पे मांगता है। कलकत्ता की एक लड़की जिसका नाम जमीला था, उसकी जिंदगी इसी जहेज की वजह से बर्बाद हो चुकी है। रिश्ता लगने के बाद इसलिए हट गया क्योंकि शादी के 1 महीना पहले लड़के की तरफ से एक लिस्ट आ गई, ये चीजें मुझे चाहिए जहेज के अंदर। लड़की के माँ बाप के पास इतनी चीजें नहीं थी, रिश्ता खत्म हो गया। फिर एक रिश्ता हैदराबाद से आता है और वो कहता है कि मैं सुन्नत रसूल के मुताबिक शादी करूंगा। लड़की के माँ बाप ने कहा ठीक है आओ कर लो, अपने माँ बाप को लेकर आओ। उसने फर्जी झूठे माँ बाप बनाए, किसी को बाप किसी को माँ। वो लड़का आया और बिना जहेज के सुन्नत के मुताबिक निकाह करके उस लड़की को हैदराबाद ले गया। वो दोनों माँ बाप जो फर्जी बने थे बीच स्टेशन में कहीं उतर जाते हैं और लड़का उस लड़की को लेकर हैदराबाद पहुंच जाता है। 3 दिन तक उस लड़के ने उस लड़की को अपने पास रखा और उसके बाद में चौथे दिन हैदराबाद के 5 स्टार होटल में ले जाकर उस लड़की को 20,000 रुपए में नीलाम कर दिया। मेरे भाइयों, ये तकरीर मैंने 17 साल पहले भी बयान की थी, इसी जमीला का वाकया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये उस वक्त का वाकया है जब मोबाइलों का दौर नहीं था और टेप रिकॉर्ड में कैसेटें भी गोल वाली सीडियां चलती थी, गोल वाली लंबी सी गोल गोल कैसेटें वो चला करती थी। ये उस मेरी तकरीर है, पहले उस गोल वाली सीडियों में रिकॉर्ड हुआ करती थी। मेरे भाइयों, ये उस जमाने का वाकया है, यानी तकरीबन 22-23 साल इस वाक़े को हो गई होंगी। उस लड़की के बाप का नाम सलीम है जो आज भी कलकत्ता में रहते हैं, मैं उनसे मिल चुका हूं। मेरे प्यारे भाइयों, उनकी लड़की जमीला को ले जाया जाता है, लड़के के फर्जी माँ बाप बीच में उतर जाते हैं और लड़का बीवी को लेकर हैदराबाद पहुंच जाता है। 3 दिन उस लड़के ने उस लड़की को अपने पास रखा और उसके बाद में वो जाता है और हैदराबाद की 5 स्टार होटल में उस लड़की को 20,000 रुपए भी बेच देता है और चला जाता है। मोबाइल का जमाना नहीं था कि लड़की अपने घर वालों को कुछ बता सके, कुछ नहीं बताया। वो रोजाना दरिंदों की से नोचने लगी। 3,000 में पूरी रात के लिए होटल का मालिक उसको बुक करने लगा। एक दिन कोई लड़का उसके पास गया, उसने लड़की की खूबसूरती देखी, उससे बातें करने लगा। लड़की ने उसके अंदर हमदर्दी देखी तो लड़के ने कहा घबराओ नहीं, इस पोजीशन में तुम आई हो, मुझे अपना भाई समझो, मैं तुम्हारे जिस्म से हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उसने पूरी बात अपने उसने उस लड़के को बताई और उसके बाद में कहा एक लेटर मैं लिखती हूँ, आप ये लेटर किसी तरीके से मेरे घर पहुंचा दीजिएगा। उसने कहा ठीक है। उसने एक लेटर लिखा, रात की तारीकी में उसने लेटर लिखा। लड़का जो उसका मस्तूरी भाई बना हुआ था उसने करवट ले ली और लड़की रोते रोते उस लेटर को लिख दिया अपने बाप के नाम और उसने उस लड़के को दे दिया और अल्लाह का वास्ता देते हुए कहा तुम्हें अल्लाह का वास्ता इस लेटर को खोल के मत पढ़ना, ये मेरे घर में मेरे माँ बाप के हाथ में दे देना। उसने अपना एड्रेस लिख दिया। जब वो लेटर लड़का लेकर घर पे आता है तो सलीम साहब मारे खुशी के झूम उठे, मेरी बेटी का फर्स्ट लेटर आया है, मेरी बेटी ने फरिश्ता से दामाद की तारीफें की होंगी, मेरा दामाद कितना अच्छा है, 1 रुपए का भी जहेज नहीं लिया और मेरी बेटी को ब्याह कर सुन्नत के मुताबिक ले गया। मोहल्ले की लड़कियां भी सहेलियां भी आ गई, कहने लगी लेटर पढ़ के बताओ तुम्हारी बेटी ने क्या लिखा है। जब लेटर पढ़ा जाता है, सलीम साहब बैठे हैं, सलीम की बीवी बैठी हुई है, वो लड़का भी वहां मौजूद है जो लेटर लेकर आया। और लेटर जब पढ़ा जाता है तो लेटर पढ़ते ही सलीम साहब के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई।
لکھا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پیارے ابو جان امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، رہی میری خیریت تو سنیے، آپ نے تو مجھے اپنے گھر سے بے دخل کر کے ایک لڑکے کے حوالے کر دیا، اور اس لڑکے کو آپ فرشتہ سمجھ رہے ہوں گے، کیوں نہ سمجھیں گے؟ اس نے آپ کی بیٹی سے جہیز جو نہیں لیا، سنت کے مطابق نکاح کر کے لے گیا، لیکن میرے پیارے ابو میں آپ کو یہ کیسے بتاؤں کہ وہ پرلے درجے کا شیطان ہے، وہ ماں باپ اس کے اصلی نہیں تھے، فرضی تھے، جو بھوپال کے ارد گرد اتر گئے، اور لڑکا مجھے 3 دن اپنے پاس رکھتا ہے، اور چوتھے دن اس نے 5 اسٹار ہوٹل میں مجھے بیچ دیا، میں درندوں کی شکار ہو چکی ہوں، میری عزت چھلنی ہو چکی ہے، اے ابو جان اب میں اس دلدل سے نکل نہیں سکتی، لیکن اب میں اپنے گھر پہ بھی نہیں آنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ اب میری عزت برباد ہو چکی ہے، اب مجھ سے کون شادی کرے گا، اور کرے گا بھی تو مجھے وہ عزت نہیں ملے گی جو میں چاہتی ہوں، اب میں آپ کے گھر پہ بھی نہیں آنا چاہتی، اے ابو جان میں اپنی منحوس شکل نہ ماں کو دکھانا چاہتی، نہ باپ کو، نہ اپنی سہیلیوں کو، نہ اپنے بھائی کو، نہ اپنی بہن کو، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک یہ لیٹر آپ کے ہاتھ میں پہنچے گا، کل صبح کا سورج نکلنے سے پہلے میں اس پنکھے میں، میں اس فین میں پھندا ڈال کر خودکشی کر کے ہمیشہ کے لیے مر جاؤں گی، میں جانتی ہوں کہ خودکشی کرنا حرام ہے، لیکن اسی گندی زندگی سے میرا مر جانا بہتر ہے، اے ابو جان میں یہ لیٹر آپ کو اس لیے لکھ رہی ہوں کیونکہ میں اپنی ایک چھوٹی بہن فاطمہ کو بھی چھوڑ کر آئی ہوں، میں اپنی ایک چھوٹی بہن فاطمہ کو بھی چھوڑ کر آئی ہوں، ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی وہ دن دیکھنا میری چھوٹی بہن کو بھی وہ دن دیکھنا پڑے جو اس کی بڑی بہن کو دیکھنا پڑ رہا ہے، اس لیے میری چھوٹی بہن کے رشتے سے پہلے، اس کی شادی سے پہلے آپ اتنا کما لینا، ان جملوں پر غور کرو، اتنا کما لینا، اتنی محنت کرنا، اتنا پیسہ کما لینا، اتنا جہیز اکٹھا کر لینا کہ میری بہن کا رشتہ جہاں ہو، جس کے ساتھ ہو، وہ کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے آپ اتنی ہڈیاں ڈال دینا۔ یہ لیٹر سلیم صاحب کے پاس آج بھی رکھا ہوا ہے، یہ لفظ ہڈی میں نے خود اس لیٹر میں پڑھا ہے، جس میں لکھا ہے کہ ابو جان میں آپ کو بتانا نہیں چاہتی تھی اپنی موت کے بارے میں، لیکن میں اس لیے یہ لیٹر لکھ رہی ہوں کیونکہ میں اپنی چھوٹی بہن کو چھوڑ کر آئی ہوں، ایسا نہ ہو کہ میری بہن کو بھی وہ دن دیکھنا پڑے جو مجھے دیکھنا پڑ رہے ہیں۔ میری بہن کا رشتہ جب کرو گے تب تک اتنا کما لینا، اتنا پیسہ اکٹھا کر لینا، اور اتنا جہیز اکٹھا کر لینا کہ جو لڑکا میری بہن سے شادی کرے اس کو اتنا دے دینا، جو کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا، تاکہ میری بہن کو وہ دن نہ دیکھنا پڑے جو مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے۔ آخر میں آپ کی بد نصیب بیٹی جو آپ کی نہ ہو سکی، جمیلہ، یہ کہتے ہوئے اس نے لیٹر بند کر دیا، اور پتہ چلا کہ لیٹر ادھر روانہ ہوا، ادھر لڑکا لیٹر لے کر نکلا، اور ادھر صبح کا سورج نکلنے سے پہلے لڑکی نے آتم ہتیا کر لی، پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال کر خودکشی کر لی۔ میرے بھائیوں، اس جہیز کے نہ ہونے کی وجہ سے آج وہ لڑکی ماری گئی، بیچی گئی، نیلام ہوئی، اور ایسی کتنی لڑکیاں ہیں خوبصورت ہیں لیکن بیٹھی ہوئی ہیں اس لیے کہ ان کے ماں باپ کے پاس 5 لاکھ روپیہ نہیں ہے، 3 لاکھ روپیہ نہیں ہے، دینے کے لیے گاڑی نہیں ہے، لڑکی کی شادی بھی کرے اور لڑکے کے نوکری کے لیے، سرکاری تنخواہ کے لیے رشوت کا انتظام بھی لڑکی کا باپ کرے، یہ کیسا انصاف ہے؟ میر تقی میر کا نام